تہذیب نمبر 17۔ راجہ شرافت علی خان اچھے خاصے رئیس آدمی تھے، کافی زمینیں تھیں، اچھا کاروبار بھی تھا۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے بری طرح بگڑ گئے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد تو بالکل جنگلی بیل کی مانند ہو گئے تھے۔ ماں بیچاری کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کبھی خاطر میں نہ لاتے۔ دوسرے اہل خاندان میں صرف حاشیہ بردار تھے، کون انہیں ان کی رگرلیوں سے روکتا۔ خاصے بگڑ چکے تھے، لچے لفنگوں سے تعلقات تھے، پاکستان بھر میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے تھے۔ اول تو زمینوں سے کافی آمدنی تھی اور جائیدادوں سے خوب روپے وصول ہوتا تھا۔ ملک سے باہر بھی آتے جاتے رہتے تھے، خوب لٹاتے تھے، لیکن شکر تھا کہ ابھی تک بھرم قائم تھا اور ابھی تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی جس سے نام ڈوب جائے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی تھی، کوٹھوں کے رسیا تھے، نہ جانے کہاں کہاں کی طوائفوں سے شناسائی تھی، پڑوسی ملک بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ البتہ مزاج کی اوچھے ہی تھے اور ہمیشہ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے جس سے ناپسندیدہ شخصیتوں میں شمار ہوتے۔ لاہور میں بھی خاصی جان پہچان تھی اور کئی ساتھی ایسے تھے جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے۔ البتہ برے لوگوں کے برے ہی ساتھی ہوتے ہیں۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں کوٹھی خریدی ہوئی تھی جس میں ان کے ایک دوست مستقل رہا کرتے تھے۔ بہرحال راجہ شرافت علی جو بالا خانوں کی سیر کی رسیا تھے اس وقت کچھ عجیب سی حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ کوثر جہاں اچھی خاصی خوبصورت اور پرکشش عورت تھی، وہ انہیں پسند آئی تھی، آواز بھی کمال کی تھی اور راجہ شرافت علی خان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ خاصی رقم لے کر آئے تھے، لیکن پھر انہیں کوثر جہاں کا پیغام ملا اور چونکہ یہ پیغام دوستوں کے سامنے تھا اس لیے راجہ شرافت علی خان خوشی سے پھول گئے۔ ان کی پسندیدہ شخصیت نے ان پر توجہ دی تھی۔ دوستوں میں الگ گردن اونچی ہوئی تھی، لیکن کوثر جہاں ایک پراسرار شخصیت اختیار کر گئی تھی۔ اس نے اتنی چاہت سے انہیں بلایا، اس کے بعد جو گفتگو کی وہ بھی کچھ نہیں تھی، سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن بعد میں جو باتیں ہوئی تھی انہوں نے غصے سے دیوانہ کر دیا تھا۔ یہ بات تو ذہن میں آئی نہیں تھی کہ کوثر جہاں نے انہیں چالاکی سے بلایا تھا کہ وہ ایک نام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی جو خود اسے بھی یاد نہیں تھا۔ حقیقت یہ کہ کوثر جہاں نے اپنی ذہانت سے راجہ شرافت علی خان کو اپنا مقصد نہیں سمجھنے دیا تھا۔ بہرحال وہ اسے دھمکیاں دیتے واپس آ گئے تھے۔ پھر وہ اپنی کوٹھی پر پہنچ کے ان کے دوست جاگ رہے تھے۔ ان میں ایک خاص آدمی نواب دین تھا۔ اس نے حیرانی سے راجہ شرافت علی کو دیکھا اور کہا، ارے اتنی جلدی؟ ہاں، کیوں کوئی بات نہیں ہوئی کیا؟ سو جاؤ نواب دین، دماغ مت خراب کرو، راجہ شرافت علی نے کہا اور نواب دین تعجب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ راجہ شرافت علی لباس تبدیل کر کے لیٹ گئے، لیکن نواب دین دیر تک جاگتا رہا۔ یہ دیکھتا رہا کہ وہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صبح بھی راجہ صاحب کا چہرہ اترا سا تھا۔ اس وقت ان کے ایک دوست حیات خان نے کہا، رات کو سنا ہے تم بہت جلدی واپس آ گئے تھے؟ ہاں، کیوں کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ یار کوئی عجیب سی بات ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ راجہ صاحب نے آخر دوستوں کو رازدار بنانے لینا ضروری سمجھا۔ خیر تو کیا ہوا؟ حیات خان نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، بس کچھ عجیب سی صورتحال رہی جس کے بارے میں خود بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اصلیت کیا تھی۔ آخر ہوا کیا؟ اس حرامزادی نے میری بے عزتی کر دی، وہ جس نے مجھے روکا تھا، مگر میں جانتا ہوں اچھی طرح قیمت بڑھا رہی ہے، اپنے دانش میں میری آتش شوق کو بھڑکا رہی ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اسے کیا خاطر میں لاؤں گا، لیکن اب بات آن پر آ گئی ہے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ نواب دین نے پھر درمیان میں دخل دیا، خریدوں گا اسے اور خریدنے کے بعد میں اس کے منہ پر تھوکوں گا۔ دوست جمع ہو گئے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ میں اسی کے منہ سے پوچھوں گا، میرا بھی یہی آخری فیصلہ ہے۔ ہاں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ بتاؤ کرو گے کیا؟ تم بے فکر رہو، جو کچھ بھی کروں گا تمہارے سامنے ہی کروں گا۔ بہرحال طے پایا کہ شام کو پھر شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر جایا جائے، نوٹوں کی گڈیاں جیبوں میں بھر لی جائے اور منہ مانگی قیمت پر کوثر جہاں کو 1 یا 1.5 ہفتے کے لیے خرید لیا جائے۔ دوستوں میں سے ایک نے رہائش گاہ بھی پیش کر دی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال شام 5 بجے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کے بعد یہ لوگ ہیرا منڈی میں چل پڑے۔ کار ایک جگہ روک لی اور سب کے سب ہیرا منڈی میں شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کا فاصلہ طے کرنے لگے۔ ابھی یہاں رونقوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، چاروں طرف تیاریاں ہو رہی تھی۔ اتفاق سے حاجی میاں بیچ میں مل گئے اور راجہ شرافت علی نے ان کو روک لیا۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ پہچان لیا نا مجھے؟ حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ جیسی بڑی شخصیت کو نہ پہچانیں گے؟ کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ یہ کوثر جہاں کس طرح کی عورت ہے؟ بہت اچھی طرح کی عورت ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ وہ پاگل ہے؟ راجہ شرافت علی خان نے کہا اور حاجی حیرت سے منہ دیکھنے لگا، پھر بولا، خدا نہ کرے ایسی بری بات منہ سے نہ نکالیے، اس کے دم سے تو ہیرا منڈی کی رونق ہے، اس لیے غالباً وہ بہت مغرور ہو گئی ہے۔ نہیں جناب، غرور تو ان میں نام کا نہیں، کوئی ناراضگی ہو گئی کیا؟
کیا کر رہی اس وقت؟ کچھ نہیں، ابھی کیا وقت ہوا ہے، آرام کر رہی ہوں گی۔ اور شمشیرہ جہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں اطلاع دوں۔ آؤ، راجہ شرافت علی نے کہا اور حاجو کو لے کر چل پڑے۔ پھر انہوں نے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ شمشیرہ بیگم کو اطلاع دی گئی اور شمشیرہ بیگم آئی تو انداز وہی تھا، چہرے پر پھول کھلے ہوئے تھے، دانت نکلے ہوئے تھے۔ راجہ صاحب کے سامنے بڑے احترام سے آئیں اور بولی، آپ کی اس وقت آمد میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، لیکن پریشان بھی ہوں۔ خیر تو ہے؟ جی، آپ کا نام شمشیرہ بیگم ہے نا؟ لیجئے۔ کچھ عجیب سے انداز سے پوچھ رہے ہیں، خیریت؟ کچھ شک ہو گیا کہ ہم پر؟ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی حکم فرمائیے۔ یہ کچھ رقم ساتھ لائے ہم، مگر جو کچھ ہم کہنے جا رہے ہیں اسے غور سے سن لیجئے۔ حضور حکم تو دیں، کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ پرسوں سے ایک دن پہلے ہم یہاں آئے تھے تو آپ کی کوثر جہاں بیگم نے ہمیں ان صاحب کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کل ہم تنہائی میں ان سے ملے تو اس نے ہم سے عجیب و غریب باتیں کی اور اس کے بعد ایک طرح سے ہمیں باہر نکال دیا۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے یا پھر؟ توبہ شرافت صاحب، وہ دیوانی ہے، بیمار رہ چکی ہے۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ دماغ میں تھوڑا سا خلل واقع ہو گیا ہے۔ عام حالات میں بالکل ٹھیک رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے جو اپنوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ ہمارا خیال مختلف ہے شمشیرہ بیگم، ہمارا خیال ہے کہ وہ اپنی قیمت بنانے کی خواہش مند ہیں۔ ہم یہ رقم لے کر آئیں، گن لیجئے، آپ کی توقع سے بہت زیادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1-1.5 ہفتے کے لیے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہر طرح کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ ایک عمدہ قسم کے مکان میں رکھیں گے اسے، اور جب یہاں سے لے جائیں گے تو اسے واپس یہاں پہنچا کر جائیں گے۔ شمشیرہ بیگم سنک گئیں، نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا، آنکھوں میں اندازہ لگایا اور اندر خوفزدہ ہو گئیں۔ بہت بڑی رقم تھی، ایک بار پھر بڑی رقم آئی تھی۔ کہیں کوثر جہاں اس بار بھی کوئی بیوقوفی کا کام نہ کر ڈالے۔ تہاں بولی، دولت تو آنی جانی شہ راجہ صاحب، اصل چیز قدردانی ہے، اور پھر اس کی مجال کے حضور کی غلامی میں آنے سے گریز کرے۔ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ شمشیرہ بیگم، اس کی عمر تو اچھی خاصی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ دلکشی میں بے مثال ہے۔ خیر، آپ بات کیجئے اس سے۔ شمشیرہ بیگم اٹھ گئے، لیکن باہر نکلتے ہوئے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بات کوثر جہاں کی تھی، اور کوثر جہاں ہمیشہ کی سرپھری تھی، نہ جانے کیا کچھ ٹھکرا چکی تھی، کہیں نوٹوں کی گڈیاں بھی واپس نہ چلی جائیں۔ ایسے دن رات ذرا کم ہی آتے ہیں جو ایک دن میں اتنا دے جائیں۔ کوثر جہاں اندر موجود تھی، تسنیم سو رہی تھی، کوثر جہاں کے گنگنانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا موڈ اچھا ہے۔ شمشیرہ بیگم کو دیکھ کر پلٹی اور بولی، خیریت اماں، کیا بات ہے؟ بیٹی، ایک بھیک مانگنے آئی ہوں تم سے۔ واہ ماں، بیٹی سے بھیک مانگے؟ حکم دیجیے، کیا بات ہے؟ وہ آئے ہیں۔ کون؟ ارے وہی راجہ شرافت علی۔ اس وقت کیوں؟ خیریت؟ ایک بات بتاؤ کوثر، تم نے کوئی پیغام دیا تھا؟ ہاں، حاجو سے بلوایا تھا۔ کیوں؟ کچھ پوچھنا تھا ان سے، مگر وہ تو کچھ اور ہی سمجھے تھے، مجھے معلوم ہے۔ پچھلی رات مجھ سے بکواس کر رہے تھے، میں نے اصل بات کی، ان سے بازت کر لی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر دیکھو نا کوثر جہاں، یہ جو کوئی بھی آتا ہے نہ جانے کیا کیا تصورات لے کر دل میں آتا ہے۔ مہمانوں کی خواہش کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، یہ کوٹھے کی ریت ہوتی ہے۔ کوثر جہاں کا چہرہ آہستہ آہستہ پتھرا گیا اور پھر سرد لہجے میں کہا، دماغ میں پھر کیڑا کاٹ رہا ہے اماں، تم خود مجھے ٹھیک نہیں رہنے دیتی، میں کیا کروں؟ نہیں کوثر، ایسی کوئی بات نہیں، باقی اچھے خاصے آدمی ہیں، آتے جاتے رہیں تو ہمارا بھی کام چلتا رہے۔ دیکھو، یہاں آنے والوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنا پڑتا ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ آپ کے کاروبار کے لیے میں بہت کچھ کر رہی ہوں، ہر رات ہی محفل سجاتی ہوں، اتنا کما دیتی ہوں کہ آپ کو مزید کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ انہیں ٹال دیجئے، کہہ دیجئے کہ کوثر جہاں صرف آواز فروخت کرتی ہے، جسم نہیں۔ بڑے عجیب سے انداز سے آئے ہیں وہ، مجھ سے یہ سب کچھ کیسے کہا جائے گا؟ تو میں خود بات کر لیتی ہوں، کوئی ترکیب نکالو بیٹی۔ جاؤ اماں، مجھ سے اب بکواس مت کرو۔ شمشیرہ کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ جوتی اتارے اور اتنی ماریں کہ اس کے منہ پر کے منہ لہولان ہو جائے، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ کوثر جہاں صحیح معنوں میں اس کوٹھے کی رونق تھی اور ان دونوں واقعی تعاون کر رہی تھی، اور بھی سب سے بڑا مسئلہ اس اکرام کا تھا جو ان شاہ جی کی مصاحبت میں آ کر نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کوثر جہاں نے کہا، چلو آؤ اماں، میں آ کر اس لفنگے سے خود بات کرتی ہوں، خود کو کیا سمجھتا ہے۔ شمشیرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اب کہنے کے لیے باقی رہا ہی کیا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر واپس پلٹی، کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بہرحال پہنچی کسی نہ کسی طرح، منہ پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ کہنے لگی، راجہ صاحب، اس پر اس وقت پھر دماغی دورہ پڑا ہے، حواس میں نہیں ہے، خدا کے لیے آپ کوئی بات محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے شمشیرہ بیگم، آپ یہ رقم قبول کر لیں، ہم اسے لے جا رہے ہیں، اس کا علاج کرا لیں گے۔ ہم بھی آن بان والے ہیں، جو فیصلہ کر لیا ہے
इससे टलने के नहीं। राजा साहिब ने कहा। इतनी देर में कोसर जहां कमरे में दाखिल हो गई। चेहरे पर तमकनत थी, आंखों में गुस्से की झलकियां। इन लोगों को देखकर तन से मुस्कुराई। फरमाइए राजा साहिब, कैसे आना हुआ? हमने आपकी अम्मा से बात कर ली है। आपको हमारे साथ 1 या 1.5 हफ्ते के लिए चलना होगा। ये रकम पड़ी है जो आपकी कीमत है। कागज की इन गड्डियों को जेब में डालिए और यहाँ से दफा हो जाइए। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसे चाहते हैं मुंह लगाते हैं और जिसे चाहते हैं सर से उठाकर फेंक देते हैं। आप इस काबिल नहीं कि हम आपको कोई हैसियत दें। पहले तमीज़ सीखिए, जाइए, यही आपके हक में बेहतर है। बड़ी शरीफ शादी बन रही है, कोठे पर पैदा हुई है, कोठे पर ही रह रही है। मैं जो कुछ कर रही हूँ, जो कह चुकी हूँ, वो शायद आपकी समझ में नहीं आया। ज़बरदस्ती करवाना चाहती हो? नवाबुद्दीन ने गुर्राई आवाज़ में कहा। जी जी, आप ये भी नहीं कर सकेंगे। आप जैसे लुच्चे लफंगे 4 पैसे लेकर अक्सर यहाँ आते जाते हैं और ऐसी शेखियाँ हाँकते हैं। बेहतर है कि इज्जत से वापस चले जाइए। कोठे के दरवाजे रात को खुलते हैं हर शख्स के लिए। इस वक्त एक सड़क साफ करने वाला भी यहीं आ सकता है। हमारी निगाहों में इसकी हैसियत भी आप जैसी होती है। आना चाहे तो रात को आइएगा, गाना सुनने, और शराफत से वापस चले जाइए। आप जैसों के हमारे पास माकूल इंतज़ाम है। कोसर जहाँ ने कहा। शमशीरा बेगम कलेजा पकड़े बार बार हसरत भरी निगाहों से नोटों की इन गड्डियों को देख रही थी। सबकी निगाहें कोसर जहाँ का चेहरा तक रही थी। अचानक ही हाजू जोर से उछला और शमशीरा बेगम की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा। शमशीरा बेगम ने सर पर 72 रसीद किया तो गुलाम शाह पर जा पड़ा। गुलाम शाह ने इसे बाजू में दबोच कर एक जानिब खड़ा कर दिया। हाजू मुंह से कुत्ते के पिल्ले की तरफ कूकू कर रहा था और खौफजदा निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। इसकी इस अंदाज ने सभी के दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। इकराम खड़ा हुआ था और इस वक्त जो बात हो रही थी, इसका सबसे बड़ा खतरा इकराम ही था। इसका एहसास शमशीरा बेगम को भी हो गया। दिल बुरी तरह फड़फड़ाने लगा कि अब कुछ होने वाला है, ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। लग रहा था कि इकराम ने नवाबुद्दीन की बात सुन ली है। नवाबुद्दीन इस वक्त ये अल्फाज कह रहा था कि वो कोसर जहाँ को चोटी से पकड़कर खींच ले जाएगा। इकराम की आंखों की खून झलकियाँ नजर आ रही थी। कोसर जहाँ ने इसे भी देखा। वो इसका भुभुका चेहरा देखकर लर्ज गई। इकराम की नीली आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। इधर राजा शराफत अली भी गुस्से से बेकाबू हो गए थे। जो बेइज्जती इस कोठे पर हुई थी वो जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं की थी उन्होंने। वो जानते थे कि यहाँ नोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है और नोटों के सामने सारी कुव्वतें सर पड़ जाती हैं। इकराम की आमद से जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई थी वो किसी से भी छुपी नहीं रही थी। इस वक्त शराफत अली खान के साथ नवाबुद्दीन और बाकी 3 आदमी थे और थे। इस नौमर लड़के को देखकर इन पर तो कोई असर नहीं हुआ था। वो हैरी का शिकार हो गए थे। फिक्राम आगे बढ़ा और इसके मुंह से सर्द आवाज़ निकली। इस कोठे से कौन हराम का जना चोटी से पकड़कर किसे ले जाएगा? तुम में से कौन है? इसने बारी बारी इन लोगों के चेहरे देखते हुए कहा। ये कौन कुतिया का पिल्ला है? राजा शराफत अली ने कहा। कुतिया का पिल्ला नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूँ। अपने बाप को पहचानो हरामी, और सीधे इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ वरना नाक काट कर हाथ पर रख दूंगा। यह कहकर इसने नेब से चाकू निकाल लिया। चाकू की खड़खड़ाहट गूंजी और राजा शराफत अली ने हैरान निगाहों से अपने साथियों को देखा, फिर बोले, शमशीरा बेगम, अपना मुहाविज बड़ा छोटा सा रखा है, क्या बात है? इसकी जानकी की दुश्मन हुई हो? राजा शराफत अली ये बातें कर रहे थे लेकिन नवाबुद्दीन और फजलदाद कुछ और ही देख रहे थे। इकराम के हाथों में चाकू जिस तरह गर्दिश कर रहा था वो इसकी मशाकी का नमूना था और ये अंदाज़ा एक निगाह में हो जाता था कि लड़का ज़बरदस्त चाकूबाज है। इकराम ने कहा, बाजी ये कुत्ता किसके लिए बात कह रहा है? क्या तुम्हारे लिए? कोसर जहाँ ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज़ न निकल सकी। बेखैरत के बच्चों, अभी तक यहाँ मरे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर तेरी मौत आ ही गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शराफत अली ने गुर्राते हुए कहा और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। रिवाल्वर हमेशा इनके पास ही रहता था। अभी तक किसी की जान तो न ली थी लेकिन ये भी दूसरों की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मौका नहीं दिया था, वरना शराफत अली का ये काम भी मुश्किल नहीं था। दौलतमंद थे और दौलत के बल पर अपना बचाव करना भी जानते थे। लेकिन जैसे रिवाल्वर इनके हाथों में नजर आया और इकराम की तरफ सीधा हुआ, इसी इकराम के हाथों से चाकू एक ज़बरदस्त सनसनाहट के साथ निकला और राजा शराफत अली के क्लाइन के ऐन दरमियान में पेवस्त हो गया। राजा शराफत अली अपनी बेख्तियार चीख को रोक नहीं सके थे। एक लम्हे में हाथ बेजान हो गया। पिस्तौल निकलकर नीचे जा गिरा लेकिन इनमें से किसी को भी ये गुमान नहीं था कि सामने खड़ा हुआ लड़का बिजली से ज़्यादा फुर्तीला है। साथ ही इकराम ने एक लंबी छलांग लगाई। दूसरे लम्हे इसने पिस्तौल उठाकर अपने हाथ में ले लिया। हाजू के हलक ऐसी कैं की आवाज़ें निकली और वो अजीब अंदाज में उछलकर एक समझ जा पड़ा। इधर बाकी लोग भी हैरतज़दा फटी फटी आंखों से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। राजा शराफत अली की हथेली से खून की नाली बह रही थी और उन्होंने दूसरे हाथ से अपनी दूसरी कलाई थाम रखी थी।
नवाबुद्दीन ने इधर देखा। इकराम ने रिवाल्वर इस पर तान रखा था। रहमत खान ने फौरन ही पसपाई इख्तियार कर कहा, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम शरीफ लोग हैं तो वाइफों के कोठे पर हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते। मगर इस दौरान नवाबुद्दीन राजा शराफत अली के पास पहुंच गया था। इसने दांत भींचकर चाकू राजा शराफत अली की कलाई से खींचा और इसे एक समझ फेंक दिया। इकराम भूखी निगाहों से इनकी हर जुम्बश को देख रहा था और इसके हाथ रिवॉल्वर के ट्रैगर पर था। जल्दी गड्डियां समेटी गई और इसके बाद वो सब एक दूसरे को धकेलते वहां से निकल गए। शमशीरा बेगम थर थर कांप रही थी। कौसर जहां साकित खड़ी हुई थी, गुलाम शाह भी हक्का बक्का नजर आ रहा था। दरवाजे में रुककर राजा शराफत अली ने कहा, शमशीरा बेगम, तुमने दुश्मनी की बुनियाद डाल दी है, फैसला बहुत जल्द होगा। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़े। इकराम इन्हें मुसलसल देखे जा रहा था। शमशीरा बेगम अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब वो लोग निकल गए तो इनके मुंह से लंबी सी हाय निकली और फिर इन्होंने इकराम और कौसर जहां को देखते हुए कहा, दोनों माँ बेटा आखिर क्या कराओगे? अरे मुंह से इनकी पिस्तौल तो वापस कर देता। इकराम एकदम पलटा तो हाथ में थमे हुए पिस्तौल का रुख शमशीरा बेगम की जानिब हो गया। शमशीरा बेगम के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो एक तरफ सिरक गई। सत्यानाश, अरे इसका तो रुख तो बदल ले। अगर गोली चल गई तो मेरे सीने में उतर जाएगी। लगता है कि तेरे हाथों में हमारी मौत लिखी है। अरे कौसर जहां, ये रिवॉल्वर छीन लो इससे। इसके सर पर तो खून सवार हो गया है। हाय, ये मूसी क्या करेगा इस कोठे पर? हाय, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरा घर उजाड़ दोगे। अरे मैं बर्बाद हो गई, लाखों रुपया चला गया। हाय तुम्हारा सत्यानाश। शमशीरा बेगम ने बैठकर सीना पीटना शुरू कर दिया। इकराम ने रिवॉल्वर एक तरफ डाला और गुलाम शाह 2 कदम उछलकर पीछे हट गया, क्योंकि रिवॉल्वर इसी के पैरों के नीचे गिरा था। यह कोई लोहे का टुकड़ा नहीं है इकराम, जैसे ऐसे ही फेंक दो। और फिर ये तो एक जुर्म है। और शमशीरा, अगर ये पिस्तौल हमारे कोठे से बरामद हो गया तो हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाएगी और चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हो सकते हैं। सब कुछ होगा गुलाम शाह, सब कुछ होगा। तुम सब ने इस लड़के के सामने चूड़ियाँ पहननी है। इसका जो जी चाहे करेगा। और फिर पुलिस आएगी, एक एक शख्स को घसीटती ले जाएगी। फिर गुंडे आएंगे, इस घर को आग लगाएंगे और हर चीज़ तोड़ देंगे। यही होगा, यही होगा। वो लोग तुमसे बकवास क्यों कर रहे थे बाजी? इकराम तो बहुत बदतमीजी करने लगा है। तूने शख्स की कलाई में चाकू उतार दिया। ये से सीधा पुलिस स्टेशन भी जा सकता है। वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। मगर मैंने तुमसे कुछ कहता हूँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं? इस वक्त मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? अब ये बकवा बंद करो, चाकू उठाकर साफ कर। इस पर खून लग गया है और ये पिस्तौल जाकर शाहजी को दे दे। यहाँ इसका रहना ख़तरनाक है। तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैंने शख्स की बातें सुननी है। इसके फरिश्ते भी आइंदा इधर का रुख नहीं कर सकते। समझ रहे आप लोग? इकराम ने चाकू बंद करके नेफे में रखा। उसके बाद रिवॉल्वर संभाले हुए बाहर निकल गया। शमशीरा बेगम की जुबान इसके जाते ही पूरी तरह खुल गई। दुहाइयाँ दे रही थी, रो पीट रही थी। कौसर जहाँ को हज़ारों कोसे दे डाले थे, तस्नीम को भी नहीं छोड़ा था। कौसर जहाँ बिलबिलाकर बाहर निकल गई। हाजू इस तरह लंबा पड़ा हुआ था। गुलाम शाह से देखते हुए कहा, ए हाजू, क्या चल बसा? हाजू ने कोई जवाब नहीं दिया तो गुलाम शाह ने कहा, ज़रा इनको तो देखो शमशीरा बेगम, दिल की हरकत तो बंद नहीं हो गई। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मुझे, नहीं तो बाखुदा अच्छा नहीं होगा। हाजू ने कहा, अबे अभी जिंदा है, मगर तुझे हुआ क्या यार? छिलके की चक्की उधर गई। वो तो मैं अभी ठीक के देता हूँ, गुलाम शाह ने कहा और हाजू बुरी तरह चीख पड़ा। देखो गुलाम शाह, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। ये कहकर हाजू ने आहिस्ता से अपनी जगह बदली तो शमशीरा बेगम की निगाहें भी इसकी तरफ उठ गईं। फिर गुलाम शाह ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है हाजू, कुछ चक्कर ज़रूर है, ज़रा उठो। देखो गुलाम शाह, मैं खुदा की कसम, हिलाना मत मुझे, हिलाना मत। चिक तो संभालनी है तुम्हारी, वरना चक चक करते फिरोगे। गुलाम शाह ने अपने मजबूत बाजों में हाजू को भरा और फौरन उठा लिया। हाजू ने हाथ पर हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं सकी। बात सारी जो थी वो सामने आ गई। इसके नीचे दबी हुई नोटों की गड्डी साफ नजर आ रही थी। हाजू ने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। जब इधर झगड़ा शुरू हुआ तो उसने नोटों की गड्डियों में से एक को लात मारी और जैसे ही वो दीवार के सहारे गिरी, हाजू इस पर जा गिरा और उस वक्त से वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। ख्याल यही था कि जब हंगामा ख़त्म हो जाएगा तो गड्डी अपनी तहवील में ले लेगा, मगर खुदा गारत करे इस गुलाम शाह को सारी पोल खोल दी। गुलाम शाह के हलक से कहका निकल गया, कहा था ना हमने शमशीरा बेगम के बनी का बेटा कुछ देख कर ही गिरा होगा, देख लीजिए। अरे तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है एक दूसरे से। ठीक है, जिसको दिल लगती है वो जानता है। अरे ऐसी हज़ारों गड्डियाँ मिलने वाली थी, मगर खुदा गारत कर दे। हाय वो कौन सा दिन था जब सांप के इस बच्चे ने घर में जन्म लिया था। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई तो मेरा सुनने वाला होगा,
ओए हाजू, क्या कर रहा है? तेरे बाप का माल है क्या? क्यों झपट रहा है बार बार गड्डी पर? ला इधर दे। शमशीरा बेगम ने नोटों की गड्डी अपने हाथों में ले ली। भागते चोर की लंगोटी ही भली थी, अच्छी खासी बड़ी रकम थी ये भी, मगर हाजू का गुस्से से बुरा हाल था। इकराम शाहजी के डेरे में दाखिल हो गया। वहाँ सब जमा थे और इकराम को देखते ही सबके मुंह से आवाज़ें निकली थीं। लीजिए दूल्हा मियाँ आ गए, आओ मेरे बच्चे की नज़र उतारो 7 मिर्चों से। इकराम, आज तुम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हो। मैं समझा नहीं शाहजी। बस बेटा, तुम्हारी कोठी तैयार हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ के माहौल में परवान चढ़ो। अब तुम शहजादों की सी ज़िंदगी गुजारोगे। कार भी खरीद ली गई है तुम्हारे लिए, ड्राइवर भी है, स्कूल भी इसी में आ जाया करोगे। अरे ये हाथ में क्या है? पिस्तौल है शाहजी। नहीं बेटा, ये ख़तरनाक चीज़ है। कहाँ से मिला ये तुम्हें? वही तो आपके बताने जा रहा हूँ। एक बेवकूफ़ आदमी आया था, मसला वही बाजी का था। उसका नाम राजा शराफत अली था। 2-3 आदमियों को साथ लेकर आया था। बाजी को ले जाना चाहता था। बाजी ने मना किया तो कहने लगा चोटी पकड़कर घसीट ले जाएगा। अरे वाह! फिर मैंने पूछा, अरे कौन माई का लाल बाजी की चोटी से पकड़कर ले जाएगा? तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। मजबूरन मुझे चाकू निकाल लेना पड़ा। इससे पिस्तौल निकाला तो मैंने चाकू इसकी कलाई में तराजू कर दिया। बस भाग गए सारे। अबे कब की बात है ये? अभी थोड़ी देर पहले की। कितने थे? 5 थे। एक और जिस्म तैयार हो गया। अरे फजल खान, ये लड़का तो बार बार मजबूर कर देता कि इसकी नज़र उतारी जाए। एक से एक बड़ा कारनामा असर अंजाम दे रहा है। फिर क्या हुआ? भाग गए ससुरे। हाँ, फिर कहाँ रुकते? तो इसकी कलाई जख्मी हो गई थी। मगर ये राजा शराफत अली है कौन? होगा कोई लफंगा। यहाँ तो कई लफंगे आते जाते रहते हैं। शाहजी थोड़ी देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, मैं तो तुझसे इन लोगों से बताना चाहता हूँ मगर तेरी बाजी। लेकिन खैर, इसकी भी कोई मुश्किल ही है। मैं समझ चुका हूँ, जब इंसान मुश्किल का शिकार होते न जाने किस किस की नज़र पड़ती है इस पर। चलो खैर शिमाले खान, ये पिस्तौल जाकर अंदर रख दो। ख़तरनाक चीज़ है, बच्चे के पास नहीं रहनी चाहिए। वैसे तूने अच्छा किया कि गोली नहीं चलाई। परवाह बिल्कुल मत करना। अगर कभी ऐसी नौबत आ ही जाए तो घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, तो बात हो रही थी तुम्हारी कोठी की। अब तुम सुनो, तुम स्कूल जाओगे अपनी कोठी से, कार लेकर जाएगी तुम्हें। छुट्टी होगी तो इसी कार में वापस आओगे। 1-1:30 बजे तक घर पहुंचोगे। 4 बजे वहां से चलकर हमारे पास पहुंचोगे और उसके बाद 8-9 बजे तक हमारे साथ रहा करोगे। अपनी बाजी के पास भी जाया करोगे। नन्नू के सीने पर मूंग भी तो दलनी होगी। बस इसके बाद कार तुम्हें घर पहुंचा जाया करेगी। हमने ये प्रोग्राम बनाया तुम्हारे लिए। कोई एतराज़ तो नहीं है तुम्हें? नहीं शाहजी, दिल तो चाहता है कि बाजी और तस्लीम को भी यहाँ से ले जाऊँ और आप भी हमारे साथ चलें। शाहजी थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी बाजी जिस दिन तैयार हो जाएगी ना, उसी दिन इसे लेकर कोठी चले जाना। हमें एतराज़ नहीं होगा, मगर हमारा मसला दूसरा है। आखिर क्यों शाहजी? बस हमने हीरा मंडी में रहने की कसम खाई है, शाहजी ने कहा और फीके से अंदाज में हंस पड़े। इकराम इन्हें गहरी निगाहों से देखने लगा था।